ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਨ। 10ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ 9 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 238 ਹੈਗਾ ਜੀ, 298। भाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। ये ਆਪਾਂ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गोरखी वीर जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? मैं कह रही थी कि 298 अंक तो ज्ञान शुरू करना है जी आज। दसवीं तरीक हैगी चंद्रमा की जी 10वीं तिथि पंजवीं पातशाही जी ज्ञान दे रहे हैं। उस तो पहला महाराज ने नौवीं तो दसिया सीगा बई जे नारायण जी हैगी ना सिमरियो स्वादां दे विच ही मोया रह गया ते नाम नू विसार दिता ते फिर प्यारे आउंदा जांदा रहेगा। नरक सुरग अवतार तेरा जिहड़ा हैगा ये जन्म मरण दा गेड़ा तेरा खत्म नहीं होएगा। और 9 जिहड़े हैगे तेरे दरवाजे जिहड़े 9 दरवाजे हैगे उन्हां तो वो सारे दे सारे जिहड़े हैगे आ अपवित्र हैगे आ और वो बाहरमुखी हैगे। उन्हां तो तू जिहड़ा हैगा प्राण शक्ति नू बाहर जिहड़ा हैगा वेस्ट कर रहा है ते नाम नहीं जप रहा और ये जे बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं, पुट्ठा काम। इहदे नाल जिहड़ा हैगा ये जमा दे वस पाएगा, जमदा मरदा रहेगा। नानक प्रभ विसरत मर जमे अभागे, मरदा ते जमदा रहेगा ये अभाग्या। ते हुण 10वीं जिहड़ी अज 10वीं तो महाराज ज्ञान दे रहे हैं। श्लोक 10 दिस खोजत मैं फिरियो जत देखो तत सोए। पंजवीं पातशाही जिहड़ी आपां नूं ज्ञान दे रहे हैं और महाराज कहंदे कि मैं 10 दिशां दे विच फिर के खोज के देख लिया। 10 दिशां दे विच खोज के फिर के देख लिया। 10 दिशावां दे विच ओह मालक परमात्मा जिहड़ा हर जगह ते मौजूद हैगा। जत 10 दिस खोजत मैं फिरियो जत देखो तत सोए। मन बस आवे नानका जे पूर्ण किरपा होए। कहंदे मन बस च आउंदा है भाई जे पूरी किरपा होए मालक परमात्मा दी ते मन बस च आ जांदा है। और इनू हुण महाराज जिहड़े हैगे खोल के विस्तार दे नाल दसणगे भाई भी किवें मन बस च आउंदा है। हाँ जी गोरखी साहब। हाँ जी निजर साहब दोबारा बोल दो तुका। हाँ जी श्लोक 10 दिस खोजत मैं फिरियो जत देखो तत सोए। कहते 10 दिशावां दे विच मैं खोज के देख लिया चारों पासे। कहते हर जगह ते वो मालक परमात्मा ही हैगा और मन बस आवे नानका जे पूर्ण किरपा होए। ते मन जिहड़ा हैगा बस च आउंदा आ। ये जे उस मालक परमात्मा दी
ਉਸ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨ ਵਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਭਾਈ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਨ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਣਗੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤੁਕ 'ਚ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 10। 10 ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫਿਰਿਓ ਜਤ ਦੇਖਿਓ ਤਤ ਸੋਈ। ਤਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਲੱਭਿਆ, ਢੂੰਡਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਹੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਬੁੱਧੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਚਿੱਤ ਬਣਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਭਰੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਈਰਖਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਨਾਲ ਖਾਈਏ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ, ਬਸਦਾ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈਡ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਮਨ ਵੱਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ
वैसे 2 साल का टाइम है, 2 साल तो बाद नहीं। गुरु जी तो 9 दिन कहते हैं, पर मैं 2 साल देना। निचा साहब सही है ना? गुरु जी कहते कि 9 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਣ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਉਲਝੇ ਆਪਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਨੰਤ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਿਓਰਿਟੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਲੰਘਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪਾਏ ਕਿ ਮਨ ਵਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਪੌੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਇਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੌੜੀ 10ਵੀਂ 10 ਦੁਆਰ ਬਸ ਕੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਸ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ 10ਵੀਂ 10 ਦੁਆਰ ਬਸ ਕੀਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਜਪ ਲੀਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆਏ ਤੇਰੇ, ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਚ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਨੈਣੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ ਦਿਆਲ, ਕਰਨੀ ਸੁਣੀਏ ਜਸ ਗੋਪਾਲ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਸੁਣੀਏ ਜਸ ਗੋਪਾਲ। ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਦੁਆਰ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਸੁਣ ਗੋਪਾਲ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਸੁਣ। ਨੈਣੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ ਦਿਆਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬੇਅੰਤ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵੰਤ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਆ ਸੰਜਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆ ਸੰਜਮ, ਆ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਸ ਚਾਹੂਗਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ 10ਵੀਂ 10 ਦੁਆਰ ਬਸ ਕੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਚ ਕਰ। ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਜਪ ਲੀਨੇ। ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਬਸ ਚ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਆ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਜਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੁਆਰ 10ਵੀਂ 10 ਦੁਆਰ ਬਸ ਕੀਨੇ। ਹੁਣ 9 ਦੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਨਾਸਾਂ, 2 ਕੰਨ, 2 ਅੱਖਾਂ, ਰਜਨ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ, ਵੈਸੇ 10ਵੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਚਵਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਦੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰੋ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ ਮਨ ਚ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਰੋ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਜਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਤਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਜਪ ਲੀਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਓਦਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਚੰਚਲ ਬਹੁਤ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਲੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਛਣ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਕਿੱਡੀ ਚੌੜੀ, ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ। ਔਰਤ ਖਲੋਤੀ, ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵੇਂਦਾ ਇੱਕ ਛਣ 'ਚ। ਇੱਕ ਛਣ 'ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕਿੱਧਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਘਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਛਣ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਵਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਹਵਾ। ਹਵਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਪੀਡ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ। ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਮਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਚਲਤਾ ਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੀਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਸਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਿਆਊਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਧਾਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਪਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, AC ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵੱਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਧਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਘਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੀ ਕੌਡੀ ਵੈਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਰੁਤਬਾ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਾਂ, ਬੱਚੇ ਆਮ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪਰੇ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ ਚ ਰੱਖਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ। ਸੋਚੋ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਮਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੰਗਦੀ ਥੋੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ। ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਪਿਆਰ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਜੱਸਮਾ। ਲੋਕੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੰਨ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਨੀ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਿਓ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਸੌਫਟ ਆ ਤੇ ਪਿਓ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੇਖੋ। ਵੈਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਓ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵਿਜੇ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੋਬਣ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁੱਕ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਆਪ ਜਸਟ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਸਟ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਬ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦਿਰਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਪਲਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਾ ਸਾਡੀ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਆਖਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਚੁੱਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਧਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ ਜੀਵ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਘਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕੀਲ ਲਾਈ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਉਹ ਸ਼ਕੀਲ ਸੱਚੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਉਸ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਵਾਈਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਨਾ,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੰਦ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜਾਲਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਵੈਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਹਿਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਬਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 25, 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਬੁੰਕ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦੀ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਮੱਥਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਟੇਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਕਰੈਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ VIP ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਭਗਤੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਮੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, 95% ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਡੈ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੋਗੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ
ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸੱਚੀ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੈਸਾ ਅਗਲੀ ਰੁਕ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਭਗਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਉਂਝ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘਰ ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ, ਭਰਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਗੁਣ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬਣ ਦਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਜ਼ਹਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਂਡਿਆ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ, ਤੂੰ ਧਮਕਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਆ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਆ। 10 ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਊ, ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਬਦਲਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਖੀ ਰਹੂ। ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਬਣੂ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਬਣੂ, ਨਾ ਬੱਚੀ ਬਣੂ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਣੂ, ਨਾ ਵਾਈਫ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਲੈ ਲੂਗਾ ਅਗਲਾ। ਹਾਂ ਲੈ ਲੂਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪੈਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ? ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੁਭਣ ਨਾ, ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੋਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਂਭਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹੋ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦੋ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੂਟ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਲੁੱਟੀ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ, ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਟਰ ਵੂਟਰ ਸਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਲਾਂਡਰੀ ਲੂੰਡਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਰਗੀ ਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਬੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀਰੋ ਬੜਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੀਰੋ ਇਧਰ ਆਓ। ਇਹ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪੁੰਡੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੀਰੋ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਹਾਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ। ਵੇਖੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੀਰੋ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੈ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ, ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੀਰੋ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੇਰਾ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੈਕਟਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਕਦੀਰ ਚ ਜਾਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਲੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਰਕ ਕਣਕਵਾਨਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੀਰੋ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਕ ਜੋ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੋਜਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੀਤਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੁਭਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ,
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੰਦਰ ਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਕਮ ਖਾਣ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਬਦਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਕਥਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਢ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੇਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌੜੀ 10ਵੀਂ 10 ਦੁਆਰ ਬਸ ਕੀਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਜਪ ਲੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਕੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨੀ ਸੁਣੀਏ ਜਸ ਗੋਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ। ਜਸ ਕੀ ਆ? ਮਾਲਕ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਨੈਣੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ ਦਿਆਲ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਨੈਣੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ ਦਿਆਲ। ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ? ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗੇ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਧ ਦਿਆਲੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨੈਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬੇਅੰਤ। ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬੋਲੇ। ਗੁਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵੰਤ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਿਤਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਤ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈਏ। ਹੱਥ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਟਹਿਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈ। ਆਹ ਸੰਜਮ ਹੈ ਪਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਹੈਗੀ ਭਗਤੀ, ਆਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤੀ ਏਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੋਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਚਮਕਣ ਡੈ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਚਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਚਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਜਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੰਜਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਨਨੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਤਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਜਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕਦਮ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠਹਿਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸੰਜਮ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਗਤੀਹੀਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਜਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦਰਪਣ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਿਪਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਏਕੋ ਏਕ ਬਖਾਨੀਏ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੇ ਸਵਾਦ। ਹੁਣ 11ਵੀਂ ਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨੇਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਏਕ ਬਖਾਨੀਏ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੇ ਸਵਾਦ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਸਮਾਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਕਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਏਕੋ ਏਕ ਬਖਾਨੀਏ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੇ ਸਵਾਦ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਵਿਸਮਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਏਕ ਬਖਾਨੀਏ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੇ ਸਵਾਦ। ਸਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਗੁੜ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਚੁੱਕੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਯਥਾਰਥ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਬ ਜਾਣਾ ਤਦ ਹੀ ਮਾਨਾ, ਮਾਨੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਬ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਣੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਜਾਣਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੜ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਟੇਸਟ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੇਤਨ ਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਤੱਤ ਬਲਬ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਨਾ। ਚੇਤਨ ਤੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਿੰਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਟਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 5 ਮਿੰਟ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਤੀ ਆਤਮ ਤੱਤ ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਬ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਚ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਪਰਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋ ਜੂ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਸਲ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਵਯ ਚਸ਼ਕੂ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ 2-4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਇਕਾਗਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਉਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ, ਬੁੱਧ, ਮਨ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹਾਂ ਨਿੱਜੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 10-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸਾਬਣ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਰਗੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਮੈਲ ਹੈ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਧੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਝਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਝਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਝਾਵਾਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਝਾਵਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ 9 ਦਿਨ ਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 9 ਦਿਨ ਚ ਬਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਠਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੋਲੋ, ਕੁਛ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ। ਰਾਤੀ ਬੋਲੀ ਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮੋ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦੋ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦਾ ਯਾਰ? ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਫੱਟ ਖਾਵੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਐਸਾ ਘਰ ਕੋਈ ਘਰ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਖਾਣੀ ਹੈ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੇ। ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਰਲੇ, ਭੀੜ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਰਲਾ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹੀ ਜਾਣੂਗਾ, ਸਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੋ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਰੇਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗਿੱਲੀ ਰੇਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਵੀ परमात्मा ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੈਸਾ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਬਿਸਮਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਆ ਨਾ ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੂਜੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਅਗਨ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਹਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੱਤ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗੋਚਰ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਗੋਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮਾਈਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਬੰਦ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਆਨ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 11ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਨਿਕਟ ਪੇਖੋ ਹਰ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ 11ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਨਿਕਟ ਪੇਖੋ ਹਰ ਰਾਮ, ਇੰਦਰੀ ਬਸ ਕਰ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀ ਦਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਇਨ ਵਿਦ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ, ਆਇਆ ਤਰੀਕਾ ਪਾਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਰਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੁਕਤੇ ਲੈਣੇ ਪਊਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ। ਮਾਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਓਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨ ਵਿਦ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਜਾਏਗੀ। ਧਾਵਤ ਮਨ ਰਾਖੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਧਾਵਤ ਮਨ ਰਾਖੈ ਇੱਕ ਠਾਏ, ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਧਾਵਤ ਮਨ ਰਾਖੈ ਇੱਕ ਠਾਏ, ਮਨ ਤਨ शुद्ध जपत हर नाए। मन भी और तेरा मन शुद्ध हो गया तो तन भी शुद्ध हो जाना है।
परमेश्वर दे नाम दे जपण दे नाल। सब में पूर रहे पार ब्रह्म, हो मालक परमात्मा उस पार ब्रह्म जिहड़ा हैगा संसार तो तिन्हां गुणां तो उपर सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूर्ण रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। नानक हर कीर्तन कर अटल ए धर्म। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ परमेश्वर ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहाँ उहाँ जो काम तेरे। कल युग में कीर्तन प्रधाना केड़ा गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आ कीर्तन प्रधान है भाई परमेश्वर का नाम ध्यान लगा के जपना। कहते आही अटल धर्म हैगा प्यारिया, यही अटल हैगा ऐसा कीर्तन। नानक हर कीर्तन कर, परमेश्वर का कीर्तन अटल है धर्म। आही मालक वालों जिहड़ा हैगा यही हुक्म हैगा मालक परमात्मा का, अटल हैगा यही भगती हैगी, यही मालक की टहल हैगी, यही गुरु की सेवा हैगी, यही जिहड़ा हैगा अपनी जिहड़ी हैगी आ आत्मिक यात्रा हैगी जी। हाँ जी वीर जी। हाँ जी ने जैसा बहुत वधिया। पहली तुक बोलो। एकादशी निकट पेखो हर राम। पहली तुक यही है, बिल्कुल निकट देखना है मालक नूं, अंग संग बिल्कुल अपने सब कुछ देख रहा हो। बिल्कुल ठीक है साथ संगत जी, बोलते अंग संग ते पता लग ही गया मां प्यो तो शुरुआत करनी है आप, ठीक है कि मतलब ऐसा दी लैंग्वेज ही नहीं वरतनी और अपनी जिम्मेवारी निभाउणी। ये ना होवे कि तुहाडा काम तुहाडा प्यो करे जां तुहाडी मां करे, ये भी रब वेंदा पिया जिथे साडे काम ने मैं काम करांगा अपने, पर खुशी ना कर, ठीक है ना जैसा। हाँ जी। क्योंकि ब्रह्म वेख रहा, नजर है साडे ते उदी, बहुत बरीकी नाल वेख रहा क्योंकि पेपर साडा है। हाँ जी ने जैसा। इंद्री बस कर सुनो हर नाम। कहंदे जे भगती करनी है तो इंद्रियां ते कंट्रोल रखना पऊगा प्यारे। देख जिन्हां नूं मिस यूज नहीं करना है, इन्हां दा यूज करना है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो कहंदे 5 ज्ञान इंद्रियां ते 5 कर्म इंद्रियां। कहण तो भाव कि जिद्दां मੱਝਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਘਾਹ ਹੀ ਖਾਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਖਾਣ। ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮਾਰਦੇ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਰ ਵਾਏ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਲਾਂਗਰੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਤੇ ਭੋਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਬੰਗਲਾ ਭਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਗੜਬੜਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ, ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਤ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਹਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀ ਦਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ। ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ। ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀ ਦਇਆ ਇਨ ਵਿਦ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਰਤ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇਰਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ, ਸੰਜਮ ਚ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਚ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਤਾਵਤ ਮਨ ਰਾਖੇ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਪਤੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈਗਾ ਮਨ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦੇਣਾ,
ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਵਤ ਮਨ ਰਾਖੇ ਇੱਕ ਠਾਏ, ਮਨ ਤਨ ਸੁਧ ਜਪਤ ਹਰਨਾਏ। ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ, ਅਵਗੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। हाँ नीचे से तुकवीर दोबारा बोल दो। तावत मन राखै एक ठाए, ਮਨ ਤਨ ਸੁਧ ਜਪਤ ਹਰਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾ ਪਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਦੌੜਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਮਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਕਦੀ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤਾਵਤ ਮਨ ਰਾਖੀ ਇੱਕ ਥਾਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਚੰਚਲ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ। ਇਹ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ। ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। 99% ਤੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ 1% ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 1% ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਤਾਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਸਮਾਧੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਗਲਤ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਸਮਾਧੀ 2-4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਜੈਸਾ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। ਮਨ ਤਨ शुद्ध जपत हरना है कि मन और तन दोनों शुद्ध हो जाने भाई, अवगुण चले जाने, मैल निकल जानी है परमेश्वर का नाम जपण दे नाल। हाँ बिल्कुल ठीक है। बाणी दे विच इक तुक आउंदी है, कारी इशनान सिमर प्रभ अपना ते मन तन प्यार होगा। ये मन ते तन जिहड़ा बंदा बीमार है ना तंदुरुस्त हो जाए, पक्का गारंटी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਫੜਦਾ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਫੜਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਔਰਗਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। 20-25 ਦਿਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਤੜ ਕਰਦਾ, ਦੰਦੋੜੇ ਕੇ ਵਜਣੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸਭ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੱਜੇ ਬਨੇ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਖੱਬੇ, ਤੇ ਬਸ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕੰਬੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਲੌਕੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਥੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੌਕੇਜ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ, ਤੜਫਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ 40-50 ਮਿੰਟ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਆਸਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ ਜੱਸਾ। ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। सब में पूर्ण रहे, सब में। हाँ अच्छा, मन तन शुद्ध जपत हरना है परमेश्वर ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਕਾਲਾ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਹਾ ਅੱਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ
ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਖੜ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਮੈਂ ਪੂਰ ਰਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਅਟਲ ਧਰਮ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਅਟਲ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਅਟਲ ਇਹ ਧਰਮ, ਇਹ ਧਰਮ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਮਨ ਉੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਨ ਕੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਜਾ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆ, ਮੈਨੇਜਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਵਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੋਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਉਣੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ, ਕੱਤ ਜਾਈਏ ਜੀ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਹਾਂ, ਕੱਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰੇ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਤ ਜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ, ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਕਿਤੇ ਲੋਹਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨ ਪਿਆ ਅਪੰਗ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਤ ਵ੍ਰਿਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਲੀਨਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਚ ਆ ਗਏ, ਅਨੁਮਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨੈਵਰ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਕਰ ਲੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਦੀ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੋਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੈਸਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਥਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਧਕ ਨਵੇਂ ਸਾਧਕ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਨੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ
7-8 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਦੋਨੋਂ ਭਰੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ।